نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، چیئرمین ورلڈ اسلامک مشن، محترم المقام عزت مآب جناب جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول صاحب گورنر پنجاب، انتہائی واجب الاحترام جناب محترم جنرل کے احمد خان صاحب سابق گورنر صوبہ سرحد، جناب محترم صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان صوبہ سندھ، انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے بزرگوں، دوستوں، مجھے خوشی ہے کہ آپ سب آج اس فقیر کی دعوت پر اس مبارک اور عظیم تقریب میں تشریف فرما ہیں۔ میں شایان شان آپ کا استقبال نہیں کر سکا، آپ کے مقام و مرتبے کے مطابق آپ کو پروٹوکول نہیں دے سکا، میں اس پر آپ سے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ الحمدللہ جس عظیم تعلیمی اور رفاعی ادارے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ ایسا مرکز رشد و ہدایت اور قرآن و حدیث اور علوم جدید کا منبع و مبدا ثابت ہوگا کہ ہم اس کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کو بطور فخر ذکر کیا کریں گے۔ جن مبارک حضرات کے نام پر اس ادارے کا نام رکھا گیا ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے محبت کرنے والے تھے کہ وہ گھر بار چھوڑ کر سرکار دو جہاں کے قدموں میں پڑے رہتے تھے، ہر وقت اس جستجو میں رہتے تھے کہ سرکار کی زیارت کریں اور جو آیات قرآنی نازل ہوں انہیں جلد سے جلد سیکھ لیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات فرمائیں انہیں دلوں میں محفوظ کر لیں۔ مشکل اور تنگی کا زمانہ تھا، جنگل سے لکڑیاں بھی کاٹ کر لاتے تھے، اپنے کھانے پینے کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور کبھی کبھی اپنے مشاغل دینیہ کی وجہ سے 8 پہر بھوکے پیاسے بھی رہتے تھے۔ یہ حضرات ایسے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے ساری دنیا کو چھوڑ کر آستانہ رسول پر بسیرا کر لیا تھا۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نگہبان تھے، اللہ کے محبوب آتے جاتے ان کی خبر گیری فرماتے رہتے تھے۔ ان صحابہ کرام کے سرخیل حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں اسی دارالعلوم میں بھوک اور شدت کی پیاس سے نڈھال تھا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کوئی صاحب آپ کی خدمت میں ایک پیالہ دودھ کا لے کے آئے۔ سرکار نے مجھے فرمایا اپنے باقی ساتھیوں کو بھی بلا لاؤ۔ کہتے ہیں اس وقت میرے ساتھ 70 طالب علم تھے جو سرکار سے علم حاصل کرنے کے لیے صفہ کی درسگاہ میں موجود تھے، اور ویسے علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعے 400 افراد بھی وہاں سرکار کے قدموں میں رہتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، کچھ چلے جاتے تھے، کوئی آ جاتے تھے، یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں سرکار نے جب مجھے پیالہ دیا تو 70 افراد تھے، میں نے سوچا کہ شاید میرے حصے میں کچھ آئے گا یا نہیں۔ کہتے ہیں 1 کو 2 کو 3 کو سرکار نے فرمایا سب کو پلاؤ۔ کہتے ہیں جب سب کو پلا چکا مجھے فرمایا ابو ہریرہ تم بھی پیو۔ کہتے ہیں میں نے سیر ہو کر پیا، پھر فرمایا اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے اور سیر ہو کر پیا۔ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں سرکار نے جس طرح وہ پیالہ عطا فرمایا تھا اتنے پینے والوں کے بعد بھی اسی طرح کا اسی طرح ہی تھا، اس میں سے ایک قطرہ کم نہیں ہوا تھا۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے درویش، اور ان درویشوں میں اور بھی بہت سارے ایسے مسکین دور و دراز سے آئے اور مسافر تھے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت یہ تھی کہ سارے غلاموں کو کھلانے اور پلانے کے بعد پھر سب کے آخر میں خود اسی برتن میں پیا۔ کائنات میں ایسا قائد، ایسا رہنما، ایسا لیڈر نہیں ملے گا جس طرح سرکار نے اپنے غلاموں کو، اپنے خادموں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو نوازا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جان دینے کا وقت آتا تھا تو یہ حضرات اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جہاد میں ہوتے تھے۔ اس آقا کے نام پہ ایک جان تو کیا 1000 جانیں بھی قربان ہیں، کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جہاں قیادت اور کارکن کے درمیان فرق آتا ہے، قائدین اپنے محلات بناتے ہیں، کارکن بیچارہ بھوکا پھرتا ہے،
وہاں پھر کارکن جو ہے وہ قائدین کا ملک بدر ہو جائیں یا جیل میں چلے جائیں، ان کے لیے باہر بھی نہیں نکلتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ میرے آقا نے سب کو پلانے کے بعد اسی پیالے میں خود نوش فرمایا۔ یہ حضرات سرکار سے علم حاصل کرتے تھے، اور ان علم حاصل کرنے والوں میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ایسے حضرات تھے جنہیں سرکار کی نظر کرم کا یہ فیض حاصل ہوا کہ انہوں نے آگے چل کے پھر ساری دنیا پہ حکمرانی فرمائی۔ صفہ کی درسگاہ ایسی عظیم درسگاہ تھی، میں کہتا ہوں آج تک بڑے بڑے ادارے بن گئے، لیکن کوئی ادارہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکا کہ وہ ایک ادارہ تھا جہاں ڈاکٹر بھی بنتے تھے، وہی ادارہ تھا جہاں حکیم بھی بنتے تھے، وہی ادارہ تھا جہاں سپہ سالار بھی تیار ہوتے تھے، وہی ادارہ تھا جہاں ملکوں کے فرما روا بھی تیار ہوتے تھے، جہاں سے سفیر بھی نکلتے تھے اور رسول اللہ کی امت کے مجاہد بھی تیار ہو کر نکلتے تھے۔ بڑے بڑے عالم ایسے ایسے حضور کی بارگاہ سے نکلے کہ جس طرف نکل گیا انہوں نے دنیا کا نقشہ پلٹ دیا اور اسلام کی شمع کو فروزاں کیا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ آج کا دن دیکھنا نصیب فرمایا کہ ہم ان مقدس ہستیوں کے نام پہ یہ ادارہ قائم کر رہے ہیں۔ کوئی مقابلہ، کوئی مثال ہی نہیں ہے، ساری کائنات بھی مل کے اکٹھے ہو کے ہم اگر کچھ کرنا چاہیں تو وہ خوش نصیب جو تھے ان کو جو سعادت حاصل تھی آتے جاتے سرکار کی زیارت، ساری دنیا مل کے سارا پیسہ خرچ کر لے، یہ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ رسول اللہ کو دیکھتے تھے، حضور سے براہ راست سنتے تھے، اور ایسے ایسے علم والے تھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے ہزاروں میل دور لشکر کو یہاں سے ہدایات عطا فرماتے تھے۔ کوئی وائرلیس، کوئی ٹیلی فونک سسٹم نہیں تھا، لیکن ہوائیں بھی ان کی تابع تھی کہ ان کا فرمان مجاہدین تک پہنچاتی تھی۔ یہ حضور کے فیض یافتہ تھے۔ الحمدللہ میرے ساتھ حج میں 2-3 ساتھی تھے، ان میں سے 2 تو یہاں سٹیج پہ موجود ہیں، چودھری مختار صاحب مانچسٹر سے اور سید جمیل الرحمان صاحب لیسٹر سے۔ ان 3-4 حضرات نے، ایک اور صاحب تھے چودھری طارق صاحب، ان 4 حضرات نے مل کے یہاں یہ تقریباً 35 لاکھ کی زمین خریدی ہے، 5 ایکڑ، اور نیت یہ کی ہے کہ ایسا ادارہ بنائیں یہاں کہ یہاں سے طلبہ جب علم حاصل کر کے نکلیں تو جہاں ہمیں مبلغین کی ضرورت ہے وہ اسلام کی ایسی روشن تصویر پیش کریں کہ ان کی گفتگو سننے والا، ان کے کردار و عمل کو دیکھنے والا جو ہے وہ سرکار کا کلمہ پڑھ لے، اور مسلمانوں کو کافر بنانے والے نہ ہوں بلکہ کافروں کو مسلمان بنانے والے عالم بن کر نکلے انشاءاللہ یہاں سے۔ ہماری کوشش، اور الحمدللہ جس قائد محترم کی قیادت میں یہ کام شروع ہے، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، میں نے سارے حضرات یہاں موجود ہیں، گورنر صاحب سے کچھ لینے کے لیے ان کو نہیں بلایا، ہم درویش لوگ، ہم نے انہیں کچھ دینے کے لیے بلایا۔ دینا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا چاہتے تھے کہ آپ کے علماء کی جماعت کیا کر رہی۔ پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں، کسی حکومت کی سرپرستی نہیں ہے الحمدللہ، نہ کبھی اس کی خواہش کی ہے۔ پوری دنیا میں، افریقہ کے تمام ممالک میں، یورپ کے تمام ممالک میں، امریکہ کے مختلف شہروں میں، برطانیہ کے سب بڑے بڑے شہروں میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، قائد محترم کی قیادت میں بہت بڑی بڑی دینی درسگاہیں، کالج، سکول اور عظیم الشان مساجد قائم ہیں جہاں سرکار کے دین کی خدمت ہو رہی ہے الحمدللہ، بڑی خاموشی کے ساتھ۔ اور اللہ نے ہمیں یہ فخر عطا فرمایا ہے کہ وہ قیادت عطا فرمائی ہے کہ جب بھی ملک میں کوئی بحران ہوتا ہے، ملک میں جب آپس میں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہوتا ہے یا دشمن یہاں لڑوا رہے ہوتے ہیں مسجد اور امام بارگاہ کو، ایسے وقت میں جو قائد میدان عمل میں نکلتا ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے، الحمدللہ مولانا شاہ احمد نورانی، اس کے اپنے اور بیگانے سب قائل ہیں۔ اس لیے ہے کہ انہوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا۔ پاکستان کے استحکام کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو یہ برداشت نہیں کرتے، میدان عمل میں نکلاتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ سارے حضرات جو آپ جید علماء کرام اور مشائخ یہاں تشریف فرما ہے، وہ سارے ان کی قیادت میں جب بھی یہ حکم فرمائے، جہاں حکم فرمائے میدان عمل میں ہوتے ہیں۔ لسانی تعصبات کے خلاف، نسلی تعصبات کے خلاف، فرقہ وارانہ تعصبات کے خلاف الحمدللہ جہاد کیا ہے، اس کے پورے ملک کا پریسر ہماری ساری تاریخ گواہ ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے حضرت کی قیادت میں، ہم یہاں اس ملک کے فرقہ وارانہ، نسلی، لسانی
असबियतें फैलाने वालों के खिलाफ इंशाअल्लाह जिहाद करते रहेंगे। इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं, इस मुल्क को इस्लाम का मॉडल बनाना चाहते हैं कि लोग यहाँ के उलमा को, यहाँ के मुसलमानों को देखें और इनके किरदार अमल को देख के सरकार के दीन की तरफ आए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हजरत की दुआ से हमें इसमें कामयाब फरमाएगा। यहाँ हम जो बना रहे हैं, आज हमने दो चीज़ों का संग बुनियाद रखा है। कायदे अहले सुन्नत ने मस्जिद का संग बुनियाद रखा है, और प्रोटोकॉल वाले मेरे दोस्त परेशान थे कि पहले परला संग बुनियाद रखवाएं। मैंने उनसे कहा कि हमारा प्रोटोकॉल यही है कि जहां भी सरकार ने बनाई पहले मस्जिद बनाई, मस्जिद का संग बुनियाद रखा है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा आते ही पहले मस्जिद क़बा शरीफ खुद अपने हाथों से बनाई, अपने हाथों से ईंटें लगाई, अपने सरे मुबारक पे पत्थर उठा उठा कर सहाबा किराम साथ लाते रहे, हुजूर ने उसे तामीर फरमाया। कुरान पाक ने तब उसकी तारीफ फरमाई, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन हक़्क़न तक़ूमु फ़ीह। या रसूलल्लाह, आप इस मस्जिद में खड़े हुआ करें जो तक़वे की बुनियाद पर बनाई गई है, जो मोहब्बत वालों ने और खुलूस वालों ने बनाई। हमने पहले मस्जिद का संग बुनियाद रखा कायदे अहले सुन्नत ने, मस्जिद सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, वो सहाबा किराम असहाब सुफ़ा के सरखैल थे, इसलिए उनके नाम मुबारक से इस मस्जिद को भी मौसूम किया है। ये इंशाअल्लाह तकरीबन इसका हाल 2000 नमाजियों के लिए हाल में गुंजाइश होगी, और सामने जो सेन है 7-8 हज़ार आदमी, तकरीबन 10,000 आदमी इंशाअल्लाह इस मस्जिद में बेक वक्त नमाज अदा कर सकेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसके साथ हमने जो यूनिवर्सिटी, सुफ़ा यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम बनाया है, इब्तदाई तौर पे हमारा प्रोग्राम है कि हम वहाँ 2000 तलबा के लिए हॉस्टल और क्लासरूम बनाएं। आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला में उसमें कामयाब फरमाए। बहुत सारे तलबा बाहर से आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, हम चाहते हैं एक मेयारी इदारा दें, नंबर 1। नंबर 2 ये चाहते हैं कि तालिब इल्म यहाँ जो आए वो इब्तिदा से ही वो उन ममालिक की ज़बानें जहाँ हमें तबलीग के लिए जाना पड़ता है उसे इब्तिदा से ही सिखाएं, ताकि वो उन मुल्कों में जाकर उनकी ज़ुबान में तबलीग कर सके आसानी के साथ। दूसरा, उसे इस वक्त जो जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रही है, उस तालिब इल्म को यहाँ से सिखा के भेजें कि वो किसी के सामने एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो। वो समझे कि मैं अल्लाह के करम से ऐसे इदारे से पढ़ के आया हूँ कि मेरा इल्म दीनों दुनिया का मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे भी इंशाअल्लाह आगे चल के हमारा प्रोग्राम है कि इसमें कुछ वसअत भी करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ तकरीबन यहाँ जिस जगह हम बना रहे हैं इसके कुर्बो जवार में 60 गांव हैं, 60 देहात हैं। कोई हॉस्पिटल नहीं है उनके लिए, कोई यहाँ से बेचारे लाहौर जाते हैं, कोई जनरल हॉस्पिटल जाता है, कोई गुलाब देवी जाता है, कोई म्यू हॉस्पिटल जाता है, वहाँ जाते जाते मरीज जो है दम तोड़ देता है। कायदे अहले सुन्नत ने हुक्म फरमाया कि इस इदारे के साथ साथ हम इंशाअल्लाह यहाँ 100 कमरों का एक हॉस्पिटल भी बनाएंगे जो फी सबीलिल्लाह होगा। बहुत सारे मुखय्यर हज़रात अल्लाह ने जिनको दिया है वो तैयार हैं, मैं इंशाअल्लाह आपको अर्ज़ करूँगा। इसके साथ मुबल्लिगीन के लिए एक लैंग्वेज सेंटर बना रहे हैं। अपने तलबा को तो हम इब्तिदा से ही जुबान सिखाएंगे, लेकिन जो तलबा हमारे पास दूसरे मदारस के आएंगे, जो फारिग तहसील होके आएंगे, इंशाअल्लाह उनके लिए एक लैंग्वेज सेंटर बनाएंगे कि उन्हें 1.5-2 साल का एक कोर्स कराएं, ताकि वो बड़ी रवानी के साथ दीगर जुबानों में जाके बाहर इस्लाम की तबलीग कर सकें इंशाअल्लाह हजरत के हुक्म पे। क्योंकि अब तक कायदे अहले सुन्नत के वालिद गिरामी हजरत मुबल्लिग आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे 50,000 से भी ज्यादा लोग मुसलमान हो चुके, ये आप सब हज़रात जानते हैं। और उनमें जॉर्ज बर्नार्ड शाह जैसे लोग भी थे जिन्होंने उनकी गुफ्तगू सुनी और कहा कि अगर इस्लाम की तालीमात इतनी रोशन है, इनमें इतनी प्यार और मोहब्बत है, तो मैं पेशन गोई करता हूँ। जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने मोम्बासा के साहिल पे हजरत से मुलाकात करके कहा कि जो गुफ्तगू मैंने आपकी सुनी है इस्लाम के बारे में, मैं पेशन गोई करता हूँ कि आने वाली सदी में पूरी दुनिया के मुहज्जब और तालीम याफ्ता लोगों का दीन इस्लाम होगा। जो बार मुसलमान हो रहे हैं हजरत के हाथ पे भी हर दफा जब जाते हैं सैकड़ों की तादाद में, लेकिन हमारे पास सिस्टम नहीं है। यहाँ भी जो मुसलमान होते हैं हम उन्हें कलमा पढ़ा के नाम रख के फारग कर देते हैं। उन बेचारों को कुछ पता नहीं हमने नमाज कैसे पढ़नी है, कुरान शरीफ कैसे पढ़ना है, इस्लाम की तालीमात क्या है। प्रोग्राम यह है कि हम उन्हें वहां से भी जो इस्लाम कबूल करें वहां से भी और यहाँ से भी उन्हें हम 2 महीने के लिए कहें कि भाई हमने आपके लिए एक तरबियत गाह बनाई है, आप यहाँ आके 2 महीने इस्लाम की इब्तिदाई तालीमात सीखें इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ तालिबात के लिए भी एक
यहाँ तलबा के लिए 2000 कमरों का इंतज़ाम किया है और तालिबात के लिए 1000 तालिबात का हमने हॉस्टल क्लास रूम का इंतज़ाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत बड़ी जगह है। तालिबात के लिए भी एक अलग इदारा बनाएंगे। बड़ी तेज़ी के साथ बच्चियाँ जो हैं वो दीनी तालीम की तरफ आ रही हैं। हमारे मदारस जो हैं जितने भी हज़रात ने बनाए उनमें जगह नहीं है उनको रखने के लिए, तो ऐसा इदारा बनाएंगे जहाँ, इसलिए कि बच्ची एक भी पढ़ गई, दीनी तालीम हासिल कर गई तो पूरा ख़ानदान जो है इंशाअल्लाह सवर जाएगा। सुफ़ा यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी हमने रख दिया है। गवर्नर पंजाब मोहतरम मकाम जनाब रिटायर्ड जनरल खालिद मकबूल साहब ने उसका संग बुनियाद रखा है। ये 2 चीज़ों का संग बुनियाद हम रख चुके हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ आगे चल के बाकी मंसूबे जो है आहिस्ता आहिस्ता वो भी हमारे इसके साथ साथ चलते रहेंगे। मैं आप सब हजरात का मशकूर हूँ और ख़ास करके उन हजरात का जो दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, दूसरे सूबों से तशरीफ़ लाए हैं, दूसरे अजला से बहुत सारे उलमा तशरीफ़ लाए हैं। गवर्नर साहब अभी बिल्कुल ताज़ा आए थे, हमने टाइम जनरल सफदर साहब से लिया हुआ था। उनकी किस्मत में यहाँ आना नहीं था, यहाँ आना इनकी किस्मत में लिखा हुआ था। 4-5 दिनों के अंदर अंदर तब्दीली आ गई, तो उनकी जगह मैं समझता हूँ इनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने बहुत जल्द, जनरल के अहमद साहब ने उनसे दरख्वास्त की कि हमारा प्रोग्राम बन चुका है, इश्तिहार वगैरह छप चुके हैं, तो आप इसमें आए। उन्होंने कहा मेरी सादत है, मैं ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह। 2-3 दिनों के अंदर अंदर ये सारा प्रोग्राम बना। कुछ हमारे प्रोग्राम में इसकी वजह से काफ़ी कुछ रुकावट भी आई, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज हम सब इस अजीम प्रोग्राम में, इस संग बुनियाद की तकरीब में शरीक हैं। मैं यहाँ उन हजरात के लिए भी दुआ गो हूँ जिन्होंने इस पंडाल को सजाने के लिए, इस सहरा को बागो बहार करने के लिए कई रातों से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो कारकुन, जो साथी सारी रात भी यहाँ काम करते रहे हैं, इंतज़ामिया के उन अफराद का भी और अपने साफ़ी भाइयों का भी जिन्होंने लाहौर से तकरीबन 31 किलोमीटर दूर तशरीफ़ ला के, वैसे भी उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की मेरी। इस खबर को जब उन्होंने पढ़ा तो बहुत सारे हज़रात ने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। ये सब हज़रात भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। गवर्नर साहब भी बहुत शार्ट नोटिस पे, कायदे अहले सुन्नत के बारे में आप सब जानते हैं, रात भी जलसा था उनका कराची में, 3-4 बजे फारूक होकर घर आए, सुबह यहाँ इस तरफ आ गए हैं, रात फिर जलसा चल से चल। इसी तरह 76-77 साल की उम्र में अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला अता फरमाए। मेरे जिन दोस्तों ने इसके लिए गिरां कदरती याद दिए हैं उनमें चौधरी मुख्तार साहब हैं मैनचेस्टर से, उन्होंने तकरीबन 8 लाख रुपया ज़मीन खरीदने के लिए दिया था। सैयद जमीलुर रहमान शाह साहब उन्होंने 2 लाख रुपया दिया था और 1 लाख रुपया अभी पेश फरमा रहे हैं। हाजी अब्दुल रज़ाक साहब हैं बर्मिंघम से, हजरत के एक मुरीद हैं, उन्होंने भी 2 लाख रुपया हमें कुछ दिन पहले इस इदारे के इफ्तिताह के लिए भेजा है। मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ। और मियाँ वाली की जमीयत उलमा पाकिस्तान की तंजीम ने, उनके हजरात तशरीफ़ लाए हुए हैं। मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान साहब न्याजी के मेज़बान हाजी असलम खान रोखड़ी साहब वो यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम मियाँ वाली जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से इंशाअल्लाह 5 लाख रुपया पेश करेंगे। जज्बा है लोगों में इंशाअल्लाह, आप देखेंगे कि ये देखते देखते तामीर होगी और हम चंद दिनों के बाद फिर आपको तकलीफ देंगे कि आइए इसका इफ्तिताह करें और इसमें जो हमारे मंसूबे हैं उन्हें शुरू करें। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, सबको इसमें अपनी हिम्मत और तौफीक के मुताबिक हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। मैं इन सब हज़रात के लिए फिर दुआ गो हूँ।